zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota. Rozerwała grobu pęta, ręka święta, alleluja. Rozerwała grobu pęta, ręka święta, alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Bracia i siostry, witam serdecznie Was dzisiaj w czwartą niedzielę wielkanocną. W sposób szczególny Kościół rozpoczyna przeżywania Niedzieli Dobrego Pasterza, Tygodnia Dobrego Pasterza, bo liturgia Bożego Słowa będzie nam przypominała o tym, że Chrystus jest pasterzem, który woła swoje owce i każdą zna po imieniu, a owce, słysząc głos swego pasterza, idą za tym głosem, ale za głosem cudzym nie pójdą. A więc dzisiejsza liturgia Bożego Słowa, w sposób szczególny Ewangelia, będzie nam o tym mówiła. My będziemy rozważali te słowa, żeby się nauczyć pewnym prawdom życia duchowego, żeby uświadomić, zrozumieć i uświadomić niektóre sprawy, które nam pomogą w naszej codzienności, w budowaniu relacji z Panem Bogiem. Ta msza święta, dziękczynna, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Krystyny Gugniewicz z okazji jej dnia urodzin, o potrzebne łaski dla niej i jej rodziny. Stojąc przed Panem, przyznajmy się, że jesteśmy słabi i grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moje winy, moja bardzo wielka wina. Wina. Przeto Błagam błagam Najświętszą Najświętszą Maryję, Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gladzisz grzechy świata. Przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości. Niech pokorny lud dojdzie do Ciebie.
podążając za zwycięskim pasterzem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги Дел апостолов. У те дні Павел і Баранба пройшли праз Перге і прибыли у Антихею Писыцку, войшли у день субботний у синагогу и сели. Калі собранные разошлися, многие юдеи и побожные празеліты пайшли следом за Павлом и Баранбам, якія ў размове пераконвалі іх заставацца у ласцы Божай. У наступную суботу сабраўся амаль увесь горад слухаць слова Пана. Калі юдэі ўбачылі так натоўп, напоўніліся зайздрасцю, пярэчылі таму, што сказаў Павел і блюзнерыя. Тады Павел і Баранба з отвагу сказалі: «Вам першым трэба было абвяшчаць Слова Божие, але паколькі вы адкідваеце яго і лічыце саміх сабе нявартымі вечнага жыцця, таму мы звяртаемся да язычнікаў, бо так нам загадаў Пан: я зрабіў цябе святлом народу, каб ты быў збаўленнем аж да межаў зямлі». Калі пачулі гэта язычнікі, узрадаваліся і славілі слова Пана, і ўсе прызначэныя да жыцця вечнага паверылі, і слова Пана пашырылася па ўсей краіне. Але юдэі падбухторылі пабожных і ўплывовых жанчын і першыя ў горадзе людзей і распачалі ганенне на Паўла і Баранбу і выгналі іх са сваіх межаў. Яны ж абтрэслі на іх пыл з ног і пайшлі ў Іконію, а вучні напоўніліся радасцю і Святым Духом. Гэта Слово Божие. W niech będą dzięki. My ludem Pana i Jego owcami, my ludem Pana i Jego owcami. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem. Stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. My ludem Pana i Jego owcami. Wiedźcie, że Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. My ludem Pana i Jego owcami. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki, albowiem Pan jest dobry, Jego laska trwa na wieki. My ludem Pana i Jego owcami. Читання книги Апокаліпсу Святого Яна. Я, Ян, убачив великий натовп, якого ніхто не мог полічити, з усіх народів, племён, родов і мови, які стояли перед троном у ягня, і опрануты у белые одеяния, і з пальмовими голландками у руках своїх. І сказав мені один со старців:
Гэта тыя, хто прыйшоў з вялікай уціхай і амбыў адзенне сваё і выбеліў і ў якой у крыві ягняці. Таму яны перад тронам Бога і служылі Яму ўдзень і ўначы, і ў святыні. І той, хто адзін на троне раскіне над ім сваей шасцёр, яны ўжо не будуць не глядзець, не прагнуць і не будуць пляцвох іх сонца і ніякіх спякоў. Бо ягнё, якое пасярод трона будзе пасіваць іх і ведаць да краніцы жыццёў жывой вады, і вытры Бог кожную сказаў з іхнімі вечным. Гэта Слово Божие. W niebie dam dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Z duchem Twoim, Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. chwała Tobie, Panie. У той час Jezus сказал: «Овечки мои слухают голосу моего, и я ведаю их, и яны идут за мною. И я даю им вечное життя навеки, и яны не загинуть николи, и никто не вырве их з рук моих. А Отец мой, який дал мне их, больше за всіх, и никто не может вырвать их з руки Отца моего. Я и Отец одно». Это слово Пана. Паважаныя браты і сёстры, мы сёння толькі што чулі каротенькі фрагмент Євангелля, а як чулі на пачатку, Касцёл перажывае тыдзень добрага пастара, бо пэўныя словы Езуса да сваіх вучняў, дзе ён параўноўвае сябе да пастара, а нас да авечак. Чаму менавіта авечкі? Чаму гэтая метафора? Чаму Езус карыстаецца з такога параўнання? Ну, разумеем, што габрэі гадавалі авечак. Гэта была адна хіба з асноўных хатніх жывёлаў. І той, хто з нас, можа, меў дачынення, можа, мае гэтых авечак, гадуе сам, або меў калісьці, альбо, можа, у бацькоў яны былі, то ведае, што гэтыя жывёлкі цікавыя, яны насамрэч прывязваюцца вельмі да чалавека, прывязваюцца да гаспадара, да пастара свайго. І шмат можна знайсці такіх відэафактаў у інтэрнэце, дзе робяць такія пэўныя вопыты, падходзяць людзі да загроды, дзе пасуцца авечкі і клічуць іх, але авечкі не рэагуюць на голас. А потым выходзіць, напрыклад, з машыны гаспадар, пастар, падыходзіць, распачынае клікаць іх, і яны насамрэч падбягаюць, становяцца навакол яго. Бо такая якасць гэтых жывёлкаў. Яны ведаюць голас свайго гаспадара, свайго пастара. І нават кажуць, што нават патрафяць плакаць, калі, напрыклад, гаспадар, пастар іх там за што-то б'е чи ругае. Но я тага не бачыў, можа, так да авечак не меў ніколі ў жыцці дачынення, але праўдападобна кажуць, што гэта так. І таму гэта параўнанне для жыхароў тагдашніх земляў юдэйскіх да габрэяў, яно было вельмі блізкае, зразумелае. Мы сёння павінны гэта пачуць яшчэ, чаму вось менавіта пастар, чаму менавіта авечкі, чаму такім чынам Езус прамаўляе да сваіх слухачоў. Але мы сёння на пачатку чуем аб тым, што Езус кажа: «Авечкі мае слухаюць голаса майго, і я ведаю іх, і яны ідуць за мною». У іншым месцы ў Евангеліі Езус кажа, што за голасам чужога не пойдуць. І першае, напэўна, падставовае пытанне для нас сёння: ці мы ведаем голас свайго пастара? Ці мы ведаем голас Бога? Бо, напэўна, калі мы кажам пра голас, перш за ўсё ўяўляем сабе, што гэта голас фізычны.
такія, як мы чуем нашымі фізычнымі вушамі. І гэта не так, бо Бог не прамаўляе да нас праз фізычны слых. Ён прамаўляе да нас праз слых духоўны. І кожны з нас мае гэтыя духоўныя вушы. І кожны з нас мае магчымасць і запрашэнне да таго, каб размаўляць з Богам. Гэта факт, гэта праўда. І ўсё, што мы маем сёння ў касцёле, ўсё гэтыя сродкі, якія нам даў Бог праз касцёл свой, гэта сродкі, якія дазваляюць нам дасталець, ачысціцца і стаць здольнымі мець жывы кантакт з Богам. У пэўным сэнсе гэта ёсць сэнс нашага хрысціянскага жыцця. Бо не ёсць сэнс хадзіць да касцёла. Нядзельная святая мша, споведь, малітва – гэта сродкі, дзякуючы якім мы можам і павінны ў гэтым свеце дасягнуць магчымасці мець глыбокі, якасны кантакт з Богам. Бо калі гэтага не было бы, калі б гэта было толькі Бог высока, а мы тут нізка, мы тут сабе ахвяры складаем, молімся, пацеркі гаворым, а ён там сядзіць сабе і між намі, як кажуць, неба і зямля, да, то тады бы это было б, напэўна, вельмі марудна і нудна. Прыходзіць нібы ў дом таго, якога я так насамрэч ніколі не сустракаю. Маліцца, а гэта мы ведаем, што малітва гэта размова, размаўляць з тым, з якім няма дыялогу, якім мне здаецца, што я вяду маналог. Дзіўна ў тым, што Бог, ён заўсёды нам адказвае. В гэтым ёсць парадокс. Мы молімся, мы звяртаемся, мы пытаемся, мы просім, мы пэўныя рэчы амаўляем з Богам, і ён нам адказвае. Толькі наш стан духоўны, наша нясталасць духоўная, яна ў пэўным сэнсе як бы не дазваляе нам гэта пачуць. Часамі мы чуем гэта з апазненнем нейкім. Часамі мы чуем адказ Бога ў падзеях нашага жыцця, ў нашай штодзённасці. Часамі, да, Бог можа прамовіць праз нейкую думку, праз нейкія абставіны, якія здараюцца у гэтыя моманты. Я вельмі часта кажу людзям, што калі вы моліцеся, то будьце гатовыя потым слухаць. А як мы не можам неяк услухацца, бо гэтыя шумы гэтага света настолькі велізарныя, моцныя, што яны нам перашкаджаюць, то глядзі, што адбываецца. Бо часамі Бог тады прамовіць праз падзеі майго дня, мой шэрага дня, праз тое, што людзі будуць рабіць, праз тое, як я буду рэагаваць, праз тое, што будзе здарацца ў маім жыцці, бо такім чынам таксама Бог камунікуецца з намі. І тады, калі мы на пэўным этапе нашага вандравання жыццёвага, духоўнага распачынаем бачыць гэту дзейнасць Бога, то тады задаем пытанне, напэўна, на пачатку праз сіта нашага розума гэта ўсё праводзім, шукаем, а можа гэта толькі так сталася, можа гэта нейкае такое выдарэнне, якое, так сталася, нічога тут надзвычайнага няма, але потым, 3, 5, 6, 10 раз мы распачынаем разумець, што да, ёсць нейкая зваротная сувязь ад Бога на тое, што я у яго пытаюся, аб чым прашу і аб чым мы размаўляем. І такім чынам тыя сродкі, якія Бог нам дае, яны дапамагаюць нам для таго, каб менавіта дайсці да гэтай лучнасці з Богам, вельмі глыбокай, каб гэтымі духоўнымі вушамі чуць, але каб таксама і разумець, што Бог прамаўляе і ў глыбіні майго сэрца. Ён у большасці, вельмі часта, Бог дзейнічае так, што не прамаўляе впрост да майго розуму. Таму што, калі Бог прамаўляў бы толькі выключна да майго розуму, то, яшчэ раз паўтаруся, мы шмат рэчаў бы проста прапусцілі бы міма вушэй, не згадзіліся бы, і так фактычна гэта тады бы было б такое трошачкі, як кажуць, грохам аб сцену. Калі мы прааналізуем Святое Пісанне, калі нават паслухаем, што Езус кажа, што казаў, якія ягоныя былі катэхезы, казання, прамовы, размовы з людзьмі, то заўважце, у большасці гэта былі словы, якія павінны былі кранацца сэрца. Езус нікому нічога не даказваў.
Не прыйшоў ні да адной групы людзей, не сказаў: зараз я дакажу, што я Бог, што я ўцелавіўся. Зараз усе дакажу. Людзі дамагаліся: дай, з якім знакам выкажешся, што ты гэта робіш. Ісус кажа: не будзе вам даны знак. Ён тады казаў пра знак Іоны, які 3 дні быў унутры рыбы, і менавіта людзі потым, напэўна, павінны былі б зразумелі, што ён казаў пра сваю смерць і ўваскрашэнне на 3 дня. Але Jesús не пацвярджаў, не даваў ежы выключна для розуму чалавека. Чулі словы, казалі, што ён прамаўляе той, хто мае ўладу, але гэтыя словы яны краналі сэрца. Калі да сэрца словы Jesúsa не дахадзілі з прычыны упёртасці, жорстокасердечия, з прычыны глупоты, грахоўнасці чалавека, то, канешне, тады быў бунт супраць слоў пана Jesúsa. Бунт супраць таго, што ён кажа, бунт супраць таго, да чаго ён заклікае. Сёння таксама мы або бунтуемся на тое, што Jesús нам кажа, а ў большасці так ёсць, што жывем так, як нам падабаецца, паступаем так, як нам хочацца, і ведаем, як павінна быць. І гэта не ксёнд сабе там суха выколупаў і сказаў, да, гэта ёсць са святога Пісання, з навукі Jesúsa. Но мы бунтуемся, бо выгодней інакш, выгодней трошачкі, каб гэта было так, як лепей для мяне здаецца, як мне больш для мяне карысней. І мы тады, менавіта гэта як, праўда, як гэтая кілька ў акеане, то пытаемся так там дзесьці плыць рознымі зігзагамі, каб толькі так якось скруціцца, свярцецца для таго, чтобы і неяк зрабіць па-свойму. І тады церпім, тады пажынаем вельмі цяжкія наступствы нашых выбараў, глупых выбараў. Чаму? Потому што, ведаеце, калі мы не слухаем Бога, то, значыць, слухаем што-то іншае, чи каго-то другога слухаем. Бо нема так, што я слухаю сам сябе. Гэта глупота. Не верьце нікому, калі хто-то скажа, там, паслухай, што ты там сабе надумаў. Нету у нашым жыцці такога, што мы з'яўляемся кіраўнікамі самі для сябе. Нету такога, што мы можам сабе учыніць нейкую добрую будучыню самі для сябе, самі па сваім думкам, па свайму бачанню, па сваім нейкім плянам. Нету такога. Бо так ці інакш мы ўсё роўна слухаем каго-то. Хто-то нам што-то гаворыць на вуха, кажа: ідзі гэтым напранкам, рабі гэта. А вось видиш, тут як прыемна, як файна, сколькі задавальнення ты тут атрымаеш. А тут, як ты трошачкі где-то там спрытнейшы, больш такі, то і заробіш добра. А там, калі пераступіш праз нейкія свае прынцыпы хрысціянскія, ну то і ввогуле будзе вельмі-вельмі шыкарна, вельмі добра. Ці ж гэта чалавечыя думкі? Гэта думкі таго, хто бы вельмі хацеў бы быць Богам. Гэта думкі таго, хто сёння парадзіруе голас Бога. Хто хацеў бы менавіта, каб мы слухалі яго як Бога. Шатан, сатана, злы дух. Ён не можа быць Богам, а вельмі хоча. І нам таксама укладае у наша сэрца упэўненасць у тым, што мы можам быць як богі. Што мы самі кіруем сваім жыццём, што мы ў гэтым жыцці што-то вырашаем. У інтэрнэце вельмі часта гэты ўрывак з «Мастера і Маргарыты». Хто глядзеў гэту хіба апошнюю інкранізацыю, то там ёсць прыгожая тая размова, праўда, злога духа з тымі атэістамі, з пісьменнікам і там з нейкім прэзісам саюзу паэтаў. Ну, хто глядзеў, я говорю, хто ў інтэрнэце часамі яны паказваюць, да, кажа: вы думаеце, вы самі сабе што-то плануеце? Да ты не ведаеш, чи сёння да дома дойдзеш. Сколько людзей паміж працай і домам не дайшло да хаты і паехалі ўжо на вечны адпачынак. Мы што-то можам сабе запланаваць, мы што-то можам сабе добрае вырашыць,
І цяпер паўстае пытанне, каго мы слухаем. Слухаем таго, хто хоча мне добра, бо калі б мы былі б самавыстарчальныя, калі б мы мелі бы ўсё тое, што згубілі ў раі праз першародны грэх Адама і Евы, то бы Бог да нас бы не прамаўляў бы цэлы час. Не было б гэта патрэбна. Былі б самавыстарчальныя. Не трэба было б святога пісання, не трэба было гэтых розных аб'яўленняў на працягу гісторыі касцёла, містычных розным людзям, праз які Бог прамаўляе, ці пра сястру Фаўстыну, маем абраз міласэрнасці Божай. Ці праз нейкія іншыя аб'явы Марыны, у Фаціме, у Люрдзе, хутка будзем адзначаць уже фацімскую, правда, свята Маці Божай Фацімскай, дзе Марыя прыходзіла і канкрэтныя рэчы казала: зрабіце так, паслухайце мяне, пакайцеся, маліцеся аб навяртанні Расіі ў тыя часы. Бо калі не, то будзе што-то горшае прыйдзе. Ці ж усё чалавецтва так зглупела, што гэтага само па сабе бы не магло зразумець, бо ў залежнасці, каго мы слухаем. І цяпер, калі сёння нас тут прысутных 90% слухае гэты свет, то што можа добрага быць у ашмянах? А если 99% слухае гэты свет, то точно нічого доброго не будзе ў ашмянах. І таму Езус кажа аб тым, што ягоныя авечкі слухаюць голас яго. Ну але цяпер як гэты слух духоўны развіць у сабе, як распачаць слухаць голас Бога? Гэта пытанне, напэўна, сказаць, ну добра, хачу я слухаць, але як? Ну, першае, напэўна, гэта мы павінны пазбавіцца перашкодаў, якія нам не дазваляюць слухаць. Я калісьці яшчэ памятаю ў дзяцінстве, як мы яшчэ бабуля, дзядуля жылі ў Смаронскім раёне, прыязджалі, быў доўгі дом такі, адна частка была там спяльня, тэлевізор стаяў, ну і часамі там зрана гэты тэлевізор включаны, а дзед на другім канцы дома включаў машынку, брытву электрыческую. Ее не было чуваць, але по тэлевізору пашлі шумы. Ну ясна, дзед брыецца, шум пашоў. І ты не мог тады нармальна нічога паглядзець, потому што і памехі былі на кінескопе, і гук таксама гэтыя шумы былі. Ну, трэба было пачакаць, калі там дзед паганяе эту машынку, праўда, выключыць, і тада можна было далей. Сколько у нас сёння ёсць ось такіх шумоў з розных крыніц, якія нам перашкаджаюць. Гэта, напэўна, кожны грэх, у якім я сяжу, якім я жыву цяпер, які яшчэ не аддаў на споведзі. Або цяну з гэтай споведзю, і гэта мне перашкаджае. Гэты грэх, ён не дазваляе мне чуць голас Бога. Бо, ведаеце, у кожнай вайне, калі ёсць две нейкія арміі, якія супрацьстаяць адна адной, то адна з тактыкаў гэта парушыць сувязь. Парушыць сувязь. Трэба вальнуць у розныя, скажам так, вузлы сувязі, каб пазбавіць магчымасці мець каардынацыю паміж рознымі аддзеламі войска. Такія старыя фільмы вайсковыя, як паказвалі часамі, там, праўда, нема сувязі. Ну і паўзе гэты салдацік по этому шнуру, шукая, где там перары, ну, знашоў, соединил, все, уже со штабом есть сувязь, уже можно мець некую информацию, что нам рабіць, чи отступать, чи наступать, чи окопаться, ось, чи адпачываць. Мы не ведаем. І сатана, вось менавіта першае, што калі мы ўваходзім у грэх, што ён робіць, ён б'е ў нашу камунікацыю з Богом. Это першы удар. Калі толькі ён нас пазбавіць камунікацыі з Богом, мы ягонныя. Гэта толькі справа часу. Ён потым так абставіць, такую зробіць дэзінфармацыю, да, чи сам падлучыцца пад гэтую сувязь, а мы, не ведаючы, не знаючы голаса Езуса, добрага свайго пастара, прымаем гэта за чыстую манету. Ведаеце, сёння казаў на прошлой святой імшы наказанні, быў такі мульцік, цяпер ужо дзеці яго, напэўна, не ведаюць, а пра маму казу і семера казлят. Памятаеце?
Мультик, казка такая была, а дети не ведаюць. Прыйдзеце, уключыце, попросіце, чи на ютубе. І што там было, памятаеце, да? Мама козачка ішла на працу і казала сваім дзецям: дзіцятачкі, казлятачкі, калі прыйду, то буду казаць так, да? Ваша маць прыйшла, малачка прынесла. Падслухаў гэта хто? Серы волк. Гэты пароль. Ну і яна пашла, а ён прыбягае: казлятачкі, дзіцятачкі, адкрыйце, гэта мама прыйшла, малака прынесла. Але голас быў грубы. І што казляткі кажуць? Ой, не, ты серы волк. І беў гэты волк да кузнеца, не ведаю, што ён там рабіў, кузнеца, ну нешта ён яму там вытачываў. Ажно ў пэўным моманце ён так падрабіў голас мамы козачкі, што калі ён прыйшоў і прамовіў, яны адкрылі. Вось гэта што-то з намі робіць падобна сатана. Ён хоча падрабіць, ён хоча скапіраваць гэты голас. Ён ніколі гэта не зможа зрабіць 100%, ніколі. Але таксама у Бога ёсць свой характар. Мы таксама, калі нейкі чалавек што-то робіць, то мы часамі кажам: это зусім на яго не похожа. Ну, не падобна, чтоб ён так рабіў, ён ніколі так не паступаў. Ну, што там сталася, мы не ведаем, але гэта не ён. Правда, такое бывае неаднойчы. А таксама Бог мае свой характар. І цяпер, каб нам перш за ўсё пазнаць характар Бога, каб распазнаць яго голас на пачатку, на першай пары, калі мы толькі знаёмімся з Богам, а это можа быць так, што нам гэта трэба зрабіць, то стары запавет – гэта менавіта характар Бога Айца. Новы запавет – гэта характар Езуса Хрыста. Дзеі апостала, які мы сёння чыталі, і пасланне апосталаў – гэта характар Святога Духа. Если мы не читаем Святое Писание, то мы не разумеем характар Бога. Усё разам, да, это Бог увесь, Святая Троица. Цяпер, если мы хочам не рабіць памылак, не слухаць глупоты сатаны, які мяне толькі прагне звесці, то мы павінны распазнаваць характар таго, хто прамаўляе. Голас можа быць падобны. У папыхах, будучы ў стане граху, мы можам не зусім добра чуць гэты голас добрага пастыра. І можам часамі гэты голас прыняць варожы. Але характар не падробіш. Таму, каб хочам мы быць якаснай, весці якаснае хрысціянскае жыццё, мы павінны знаць добра Святое Пісанне. Добра знаць характар Бога, які да нас прамаўляе. Потым, напэўна, гэта святыя сакраманты. Святыя сакраманты. Ну, са споведзі ўсё зразумела, мы пазбаўляемся гэтых памехаў, якім з'яўляецца грэх, які мне перашкаджае слухаць голас Бога, робіць гэтыя памехі. Але таксама і наша індывідуальная малітва. Малітва, якая вучыць нас прыслухоўвацца да голаса нашага добрага пастара. Слухаць яго голас. Ну, бо малітва – гэта ёсць размова. Если няма малітвы, то як мы можам каго-то пазнаць, як мы можам потым ведаць і характар, і ведаць, што ён нам кажа. І, як ужо на пачатку казаў, гэта ўсё дапаможнікі для нас, гэта ўсё сродкі, якія дазваляюць нам ўсё глыбей злучацца з Богам і нарэшце ў жыцці зрабіць гэты кардынальны, найважнейшы выбар нашага жыцця, выбраць самога Бога, і смерць наша, яна прыпячатае гэты выбар. Не думайце, што пойдем на пенсію, чи будем лежаць на ложку чакаць смерці, што мы тады Бога выберем. Не выберем тады Бога. Потому што прыйдзе 20 галасоў, і кожны будзе казаць: гэта я, твой Бог. І будзем у роспачы глядзець на это ўсё, ушы будуць у нас звінець, а мы не будзем знаць, каго выбраць, бо ўсе так прыгожа прамаўлялі. А можа, так прыгожа прамаўлялі, што мы ўсё жыццё гэтыя галасы, гэтых 5-6 галасоў слухалі, лічылі, што гэта добрае, а потым акажацца, што гэта стаяла за гэтым чыстае зло. Таму Езус нам кажа, што тое, што яму даверыў Айцец, ніхто з яго рук вырваць не сможа, так кажа нам сёння Езус. Я даю ім вечнае жыццё, і яны не загінуць ніколі, ніхто не вырве іх з рук маіх. Айцец мой, які даў мне іх большы за ўсіх, і ніхто не можа вырваць іх з рукі Айца майго, кажа пан Езус.
І гэта значыць, што если мы насамрэч будзем навучымся слухаць Бога, слухаць Яго, то мы будзем у бяспецы, мы будзем упэўнены ў тым, што нішто і ніхто не можа нас адарваць ад любові Бога, як піша Павел апостол. Нішто і ніхто, нішто матэрыяльнае ў гэтым свеце і нават нішто духоўнае, што вельмі бы хацела пазбавіць нас вечнага жыцця. І Езус кажа: «Я і Айцец адно». Мы ёсць адно. Таму, браты і сёстры, жадаю, каб гэтае сённяшняе нашае разважанне Божага Слова дапамагло нам наблізіць яшчэ раз і можа навучыцца пэўным прынцыпам духоўнага жыцця, выкарыстоўваць гэта ў жыцці, запрагнуць гэта зрабіць. Это не так лёгка. Если я цяпер слухаю шматлікія галасы, то памятайце пра гэта зерня, пра сейбіта, памятайце гэта Евангелля. Ёсць 3 глебы, памятаеце, да? Але першая глеба тых, хто слухаюць з радасцю Божае Слова, але прыходзіць сатана і вырывае гэта зерня. Мы сёння маглі тут паслухаць, захвоціцца, выйдзем за парог і вернемся ў сваё балотце і будзем, як кажуць, як так і было. Хто-то можа захвоціцца, насамрэч, запрагне што-то змяніць, але гэта другая глеба, як кажа пан Езус. Тады вось менавіта заботы, шэрасць штодзённая, тыя звычкі, той стыль быцця грахоўны, які мы прызвычаіліся, зноў нас зацянуць у тое месца, дзе мы былі. Ну і гэта трэцяя глеба, добрая, прыгатаваная, якая можа прынесці шматлікі плён. І гэтай глебы кожнаму з нас, нашай душы жадаю. Amen. Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Stworzyciele nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncyjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Dobry pasterz zapewnia nas, że zna głos swoich owiec, dlatego szczerze do Niego teraz wołajmy. Jezu, dobry pasterzu, Twojej opiece powierzamy wszystkich ochrzczonych, niech jednym głosem wielbią i błogosławią Ciebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, dobry pasterzu, Twojej trosce powierzamy biskupów, prezbiterów i diakonów, niech jednym wzorem dla nich będzie Twoje najświętsze serce. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, dobry pasterzu, Twojej pieczy powierzamy rozeznających swoje życiowe powołanie. Daj im serca mężne i odważne do wejścia na drogę kapłaństwa i życia konsekrowanego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, dobry pasterzu, Twojej czułości powierzamy dzieci, pierwszy raz przyjmujący Ciebie w komunii świętej. Zachowaj je od grzechów i pokus. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, dobry pasterzu, powierzamy Twojej pasterskiej opiecy Krystynę Gugniewicz z prośbą o opiekę Matki Bożej dla niej, o zdrowie, Boże błogosławieństwo z okazji dnia urodzin i potrzebne łaski dla niej i całej jej rodziny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Jezu, dobry pasterzu, Twoim troskliwym oczom powierzamy nas samych, nasze rodziny, wspólnoty i parafie. Niech każdy z nas raduje się Twoim błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, dobry pasterzu, wejrzyj na lud Tobie oddany, wysłuchaj naszych modlitw. Niech każdy z Twojej owczarni doświadcza łask, o które Cię prosi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wstał Pan Chrystus z martwych nynie. Alleluja, alleluja. Uweselił lud swój mile. Alleluja, alleluja. Nie żałował życia swego. Alleluja, alleluja. Dla człowieka mizernego. Alleluja, alleluja. Nie żałował życia swego. Alleluja, alleluja. Dla człowieka mizernego. Alleluja, alleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim Górę serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił on ofiary starego przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylane na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem XIV, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go spokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. O Panie, Tyś moim pasterzem, tak dobrym, że nic mi nie braknie. Do źródeł wód żywych mię wiedziesz, prostymi ścieżkami prowadzisz. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Choć idę przez ciemną dolinę, niczego nie muszę się lękać, bo pasterz mój zawsze jest przy mnie, w obronie mej stanąć gotowy. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Do stolu swojego zapraszam, na oczach swych wrogów to czyni. Olejkiem on głowę namaszcza, a kielich napełnia obficie. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Módlmy się. Boże dobry pasterzu, wejrzyj łaskawie na lud swój odkupiony najdroższą krwią Twojego Syna i wprowadź go na ucztę życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Спочатку послухаємо повідомлення ксяндза біскупа Владимира. Шановні брати у Христовому святарстві, поважані особи консекрованого життя, умиловані у Христі Пану брати і сестри, дорогі вірники нашої диецезії. Вечором четверга, 8 мая, ми стали свідками історичної події. З балкона Базиліки Святого Петра у Ватикані прогучали слови традиційної формули, які повідомили вічному городу і світу радісну новину. Хабемус папам, у нас ёсць папа. Таким чынам, у гісторыі паўсюднага касцёла распачаўся чарговы раздзел, які будзе рэалізоўвацца пад кіраўніцтвам новаабранага біскупа Рыма, папы Льва XIV. Пасаду наступніка святого апостола Петра заняў 69-гадовы кардынал Роберт Фрэнсіс Превост, які паходзіць са Злучаных Штатаў Амерыкі. Новаабраны біскуп Рыма нарадзіўся ў Чыкага, з'яўляецца манахам-аўгустынцам,
Шмат гадоў працаваў як святар на місіянерскіх пляцоўках у Перу, на розных адказных пасадах. Быў, між іншым, фарматарам і выкладчыкам у семінарыі, дырэктарам па справах пакліканняў, адміністратарам парафіі і судовым вікарыем. Вярнуўшыся ў Злучаныя Штаты, быў абраны правінцыялам ордэну святога Аўгустына, а потым генеральным прыёрам. Святы Отец Францішак прызначыў пасля яго адміністратарам дыяцэзіі і дыяцэзіяльным біскупам у Перу. У 2023 годзе папа прызначыў прэфектам Ватыканскай дыкастэрыі па справах біскупаў, узвысіўшы да годнасці спачатку арцыбіскупа, а потым кардынала. Таксама кардынал Прэвост быў членам іншых важных ватыканскіх дыкастэрый, удзельнічаў у некалькіх папскіх пілігрымках і абрадах сіноду біскупаў, прысвечанага сінадальнасці. Вельмі красамоўны той факт, што ўпершыню ў гісторыі на Пятровую сталіцу пакліканы папа, які паходзіць з Паўночнай Амерыкі. Гэта яскравы знак паўсюднасці касцёла. Адначасова новаабраны папа мае вельмі багаты і разнастайны пастырскі досвед. Як місіянер, а потым біскуп, які служыў у Перу, ён дасканала азнаёміўся з сітуацыяй касцёла на перыферыях. Касцёла, які з'яўляецца вельмі жывым і дынамічным, адначасова змагаецца з многімі грамадскімі праблемамі і цывілізацыйнымі выклікамі. Як шматгадовы блізкі і давераны супрацоўнік папы Францішка на розных высокіх пасадах у апостальскай сталіцы, ён мае глыбокае і ўсебаковае разуменне сітуацыі паўсюднага касцёла, усведамляе разнастайнасць і складанасць выклікаў, перад якімі стаіць супольнасць касцёла ў сучасным свеце. Пры гэтым папа Леў XIV, чалавек малітвы, глыбокай духоўнасці і сузірання, улюбёны ў святое пісанне і тэалагічную думку айцоў касцёла. Знамінальныя першыя словы, з якімі новаабраны папа звярнуўся да вернікаў каталіцкага касцёла і да ўсяго чалавецтва. Гэта было прывітанне міру, тое ж, з якім Хрыстус уваскрослы звярнуўся да сваіх вучняў. У сваім першым выступленні святы Отец падкрэсліў, як моцна патрэбны чалавецтву мір і згода, узаемаразуменне і павага, заснаваныя на сапраўднай любові. Каб дасягнуць гэтага, неабходны дыялог і будаўніцтва мастоў. Цытуючы свайго духоўнага настаўніка святога Аўгустына, папа адзначыў, што хоча быць для нас біскупам, а разам з намі хрысціянінам. Ужо гэтыя першыя знакі дазваляюць бачыць у асобе папы Льва XIV добрага, адважнага і дасведчанага стырнавога чоўна Пятра на ўзбураных хвалях сучаснасці. Дарагія браты і сёстры, мы, як вернікі каталіцкага касцёла, прымаем гэты выбар з вялікай радасцю, у духу сыноўскай адданасці, безумоўнай вернасці і поўнай паслухмянасці. Моцна верым, што абранне папы з'яўляецца справай Духа Святога, які звышнатуральным чынам кіраваў рашэннямі калегіі кардыналаў. І верым таксама, што пантыфікат чарговага наступніка святога апостала Пятра будзе дарам Божага провіду як для каталіцкага касцёла, так і для ўсяго чалавечага грамадства. Дзякуй усім вам, умілаваныя вернікі нашай дыяцэзіі, за тое, што вы падтрымлівалі асабістай руплівай малітвай калегію кардыналаў, сабраную на канклаве. У гэты гістарычны момант прашу кожнага з вас, дарагія браты і сёстры, абдарыць штодзённай малітвы за святога айца Льва XIV, а таксама ва ўсіх інтэнцыях, якія ён, як наступнік святога Пятра, носіць у сваім айцоўскім сэрцы. Ваш біскуп Уладзімір. Таксама паслухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння нядзеля добрага пастыра, пачатак тыдня малітваў о пакліканнях да святарства і манаскага жыцця. У аўторак прыпадае 77-я гадавіна мучаніцкай смерці ксяндза Валер'яна Голяка, пробашча нашай парафіі. Адна з інтэнцый святой мшы ў 9 гадзін будзе ахвяравана аб жыцці вечным для яго. Заахвочваем да супольнай малітвы. На гэтым тыдні ў літургіі успамінаем у аўторак успамін Маці Божай Фацімскай, у 8:30 гадзінкі да Маці Божай, у сераду свята святога Мацея Апостала, у пятніцу успамін святога Андрэя Баболі, святара і мучаніка. У чацвер, 15-й дзень месяца, дзень міласэрнасці, з 13 гадзін будзе магчымасць адарацыі Найсвяцейшага сакраменту, у 15 гадзін вяночак да Божай міласэрнасці і святая імша Божай міласэрнасці. Таксама ў чацвер, як заўсёды, святая гадзіна з 23:00 да поўначы. Наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Маствелішках у 14 гадзін. Дзякуем всім за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі.
На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне Леонарда Ментковская, 72 гады, Ніна Галоўня, 80 гадоў, Надзея Ціханович, 87 гадоў, Тадеуш Найрановскі, 82 гады, Андрей Мінко, 53 гады і Баляслаў Качан, 73 гады. Памолімся таксама за ксяндза Валеріяна Голяка. Вечны адпочынак рачым даць Пanie, Światłość wieku jest, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wieku jest, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wieku jest, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Даверым новораспачаты тыдзень всю нашу парафію Маці Божай Яснагурскай, памолімся аб шматлікіх дарах Духа Святога і патрэбных ласках для новага абранага папы Льва XIV, а таксама за дзяцей з нашай парафіі, якія сёння прыступілі да першай святой камуніі. Под Твою оброны чекamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu Synowi nas oddałeś. Maryjo Pani Jasnogórska, Maryjo Pani Jasnogórska, Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Жадаем всім благословленного і плённого нового тыдня. І на гэты тыдзень, які распачынаем, прымем Божае благословленне. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą wszystkie nasze dzienne sprawy, przyjm litośnie Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali, Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedolężność człowieka Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody od wszelakiej broni nas szkody. Miej nas zawsze w swej opiece, stróżu i sędzio człowieczy, a gdy już niebo osiędzie, Tobie wspólnie śpiewać będzie. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, dziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana, złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.